एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अगे सब निवान। हर सजन दावण लगे किसै न देई वन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। रंग सबे नारायण जेते मन पावन। जो हर लोड़ै सो करे सोई जी करन। जो प्रभ कीते आपने से कहिए धन। आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रवान। साधु संग परापते नानक रंग मणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कै भाग मथान। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कै भाग मथान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जेठ का महीना आरंभ होया है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का बख्शिया होया उपदेश जो महाजराग अंदर 12 महाबाणी विच दर्ज है। इस दी विचार सत्कारयोग भाई रजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे।
सतगुरु किरपा करन, समस्त संसार विच सुख वरते। समूह नानक नाम लेवा परिवारां विच, परिवारां दे कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवन बढ़ाई। जो तू दे हैं सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। अदब प्यार सत्कार सहित साहिबे कमाल बादशाह दरवेश हक हक अंदेश, हक हक आगाह शाहे शहनशाह सरबंसदानी पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ ते गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भागा वाले हो। अमृत वेले दे सुंदर दीवाना विच धन धन बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साई महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान दी हाजरी भरदे होए, यात्रावां करदे होए धन धन साहिबे कुल आलम श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र हजूरी विच जुड़ के रब्बी बाणी आसा की वार दे शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हन। आओ हुण समा गुर शब्द दी विचार दा है। परंपरा अनुसार महीने दी आरंभता ते 12 माहा बाणी दे राहीं जो गुरु साहिब जी ने सानू उपदेश दिता है उस दी सांझ कीती जांदी है। हुणे ही आप जी ने ओ पावन 12 माहा बाणी दा जेठ दे महीने दे द्वारा उपदेश बख्शिश कीता होया सरवण कीता है। इस पावन शब्द दे राहीं सतगुरु जी सानू की सोझी बख्शदे हन। मन बिरतियां नू चित्त नू एकाग्र करदे होए गुर शब्द दी विचार दे नाल जुड़ के सांझ पा के आओ ओ सोझी जो साहब जी ने सानू इस पावन शब्द दे राहीं बख्शिश कीती है, अपने हिरदे अंदर सरवण करके विचार करके धारण करन दा यतन करिए, ताकि गुरु दर ते आउणा, संगत विच बैठना, यात्रा करनी साडी जिहड़ी है वो सफल हो सके। एक बार सारे बड़े प्यार दे नाल शब्द विचार नाल सांझ पाण तो पहलों मन दी एकाग्रता अते टिकाओ वास्ते करो रसना पवित्र। आखो सतनाम वाहे गुरु, फिर आखो सतनाम वाहे गुरु। 12 माहा बाणी दा सार तुसी भली प्रकार जानते हो। असी सारे ही वाहिगुरु तो विछड़े हुए हाँ, टुटे हुए हाँ ते सानू टुटिया होया विछड़िया होया नू परमात्मा दे नाल मिलण वाली ये बाणी है। एक एक शब्द एक एक अखर वाहिगुरु दे नाल जोड़न वाला है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ हे ਜੀਵ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥ, ਵਸਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਟੁੱਟੇ, ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਕੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਵਈ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਭੇਵ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਭੁੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਵਿਛੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਪਤਨੀ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਗਣ, ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਦ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ,
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ 10 ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਧੇਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਾਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਖ ਕੇ ਪੇੜੇ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸਰ ਅਪਸਰ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਲ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ, ਅੱਛੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਲ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਪਜੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਮ। ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਨੇ ਕਤ ਪਾਈਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਠੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਆਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅਟਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ 12 ਮਾਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 134 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ। 12 ਮਾਹਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਜੇ ਨੂੰ, ਲਾਮ ਤੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ। ਜੁੜਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਲੋੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ, ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ, ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ, ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਰ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਵਿਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ? ਉਸ ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਵੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਉਣਾ, ਨਿਵੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਉਣਾ, ਨਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਝੁਕਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਸੱਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੋਗੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਗੋਰਖ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਥਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਜਠੇਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਗੋਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੇ। ਨੈਕ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਨੈਕ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨੈਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਬਈ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।
व्रत गोर मड़ी मट भूल ना माने, ना व्रत रखे ना मरियां गोड़ा नू मन्ने, मत्थे टेके भुल के भी ना मन्ने। तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न नैक पछाने, पूर्ण जोत जगै घट मैं तब खालस ताहे ना खालस जाने। तैनू गुरु दी गल सुनाई, तैनू गुरु दा अपने कलगियां वाले पातशाह दा जिदे तू वारने जाना है, जिदे तू सदके जाना है, एक वार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा नां ले लवे ते भावें जेड़ा मर्जी होवे ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ, ਤੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। तेरा धन्नवाद है, तू मैनू दसिया जे मैनू नहीं सी पता भी कबरां मड़ियां नू मत्थे नहीं टेकने चाहिए, इन्हां चीज़ां दे वल नहीं जाना चाहिए। धन्नवाद तेरा, शुकराना। पर अगों असी पता की कहने आ, तुसी बहुते सियाणे हो, तुहानू बहुत पता है, बहुत सियाणे हो तुसी, सब एक ने। अगों असी सियाणे गुरु तो सियाणे बन जाने, असी कहने सब एक है। किन्ने थोड़े जे दो अखरां दे विच गल मुका दित्ती, गल मुकदी नहीं जे। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा नाम सुन के हिरदा प्यार नाल भर जांदा है, ओदी बाणी, ओदा हुक्म सुन करके जेड़ा है साडा हिरदा तां भी प्यार नाल भरना चाहिदा है। क्योंकि खाली गुरु नू मनना, परम परमात्मा नू मनना इहो ही नहीं हुंदा कि मत्था टेक दिता ते मन लिया। यही गल है कि मत्था ते बड़े टेकदे ने, सिर ते बड़े न्योंदे ने, पर सिर न्याउण दा, मत्था टेकण दा भी मतलब जिहड़ा है हुण वखरा बन गया है। इसे करके शायद यही कारण सी कि सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी आसा की वार दा रोज तुसी कीर्तन सरवण करदे हो, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਆ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ। ਨਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨਹੀਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਨਿਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਣਾ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝੁਕ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਰਗਾ ਹਿਰਨਾ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋ ਲੀਏ, ਜੋ ਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋ ਲੀਏ, ਜੋ ਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੋਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੋ, ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਲੋ, ਜਰਮਨੀ ਸਿੱਖ ਲੋ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ, ਇਹਦੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਦੱਖਣੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਲੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਟ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਬਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲਿਵ ਲਾਗਣ, ਜਿਨ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ। ਕਵਾਟੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਉ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੈ। ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ, ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ
ਕੱਚ ਘਰੜ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਨਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕੱਚ ਘਰੜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਨਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਦਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਨਿਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਏ? ਨਿਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਿਉ ਗਏ। ਨਿਉਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਸੱਚ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ। ਸਾਚ ਭੇਟ, ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਦੋਏ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਦ ਸੁਣ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਕੋਏ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਲਏਗਾ ਸਾਡੀ?
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਸੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ, ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ, ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸਤਤੀ ਨਿੰਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਉਸਤਤੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੂੜੇ ਕੰਮ, ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ। ਆ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੇ ਆਚਰਨਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪਕੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਤਨ ਹਮਾਰਾ, ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਤਨ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਦੀਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਨ ਲਾਉਣੀ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ, ਕੋਈ ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਧਨ ਬੰਜੋ, ਜਿਸ ਲਾਗਤ ਨਾਹੀ ਚੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਧਨ ਕੋ ਉਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਮ ਜਗਾਤੀ
ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੇ, ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੇ, ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। RAM ਨਾਮ ਧਰ ਖੰਡ ਸੰਚੌਨੀ, ਇਹ ਧਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨ। ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਾਰਾਇਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਾਜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਹਰੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਸਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਏ ਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਹਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਏ ਧਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਣ ਕਿਉਂ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਨ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਆਪਣ ਜੇ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖੇ ਘਰ ਵੇਲਾ ਬਹਿ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਥ ਪਾਂਵ ਸੇ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਸੂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕਿਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਣੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਜੇਠ ਦੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ,
ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਦੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੁੜਿਆ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ, ਰੰਗੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਧਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸਿਉ ਜੋੜ, ਕਾਜ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਵੰਡ ਛਕਦਿਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।